कुंभ राशि मानकर जदि आपण ही वार्ता पाइछंती तेबे एहाकु केवल एक संजोगर केवल संजोग बोली भूल करंतु नाही। आज जो रहस्य खोलिबाकु जाउछि ताहा आपणक जीवनर एक अध्याय सहित जड़ित जहाकु माता निजे तांको संकेत माध्यमरे आपणकु प्रकाश करिबा आरंभ करिछंती। किछि समय धरी आपणक चारिपाखरे घटुथिबा घटनागुड़िक अस्वाभाविक बारंबार अस्थिरता अव्यक्त चिंता रातिरे हठात जाग्रत हेबा किंबा कौनसी अजना शक्तिर अनुभव एसबु संकेत जेतेबेले माता जने भक्तंको जीवन रे एक बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछंती से प्रथमे एक संकेत दियंती तापरे एक चेतावनी दियंती एवं तापरे भाग्यर द्वारा खोली दियंती। आपणको राशि धीरे धीरे आपणको जीवन रे सेही समय रे प्रवेश करुछंती। माता आपणको जेउ सबुठारु बड़ संकेत देइछंती ताहा केवल आपणको वर्तमान सहित नुहे बरं आपणको भविष्यत सहित मध्य जड़ित। बहुदिन धरी अटकी रहिथिबा किछि आपणको जीवन रे घटिबाकु जाउछि परिस्थिति आपणको विरुद्ध रे थिबा परि मने हुए। लोकमाने तुमको बुझी पारु नाहांती, तुमर कठिन परिश्रम फल पाउ नाही, किंतु दिव्य संकेत गुड़िक सूचाई देउचंती जे एही स्थिरता शेष नुहे बरं एक नूतन आरंभर द्वार। माँ चाहती जे तुमे बुझ जे तुमे एबे जहा देखुछ जे ताहा संपूर्ण सत्य नुहे। परदा पछरे बहुत किछि परिवर्तन हेउछि एवं समय सहित सेही परिवर्तन गुड़िक तुमर जीवनर गतिपथ को बदलाई देव। तेणु भयभीत हेबा परिवर्ते संकेत गुड़िक चिन्हिबा आरंभ कर, कारण जो माने से गुड़िक चिन्हिचंती से माने आसन्न संकट को एड़ांती एवं सुजोग हाथछड़ा करती। तुमर राशिर लोक माने एबे बुझ जे माँ तुमको बारंबार संकेत भावरे प्रकाश करुचंती। तुम जीवन रे एक मोड़ आसिबाकु जाउछि जेउठारे तुमे अन्य मानंकर प्रकृत चेहरा देखिबाकु आरंभ करिबो। तुमे एपर्यंत जेउ मानंको निजर सबुठारु बड़ शुभेच्छ बोली भाबुथिल सेमानंक मध्यरु किछि तुमर सफलतारे गभीर असहज। सेमाने तुमको देखि हसुचंती, सेमाने तुमर प्रशंसा करुचंती, किंतु माता सुचाइचंती जे निकट भविष्यतरे एक घटना घटिबो जहा आपनको सत्य एवं मिथ्या लोकंक मध्यरे पार्थक्य स्पष्ट भावरे प्रकाश करिबो। एही घटना आपनको प्रारंभरे दुखित करिपारे, कारण भंगा विश्वासर जंत्रणा गभीर, तथापि एही जंत्रणा भविष्यतरे आपनकर सर्वोत्तम सुरक्षा मध्य हेबो। माता आपनको जीवनरु सेही लोकमानंकु दूर करुचंती जो माने आपनको शक्ति को दुर्बल करुथिले। तेनु जदि केही हठात दूरे जिबा आरंभ करंती, संपर्क दूर होई जाए किंबा कहार आचरण परिवर्तन हुए तेबे तुरंत भयभीत हुंतु नाही। प्रत्येक प्रस्थान क्षति नुहे, किछि प्रस्थान भविष्यतर आशीर्वाद पाई पथ प्रशस्त करे। मातांको परवर्ती संकेत धन एवं कर्म सहित जड़ित। कुंभ राशिर लोक माने अतीतरे सेमानंकर कठिन परिश्रमर संपूर्ण फलाफल एपर्यंत देखि नाहांती। केतेबेले आपण अनुभव करिथिले जे आपणको सच्चोटता मूल्यहीन थिला, केतेबेले आपण अनुभव करिथिले जे भाग्य अन्य मानंकु आपणको सामनारे एक सुजोग आसी पारे जहा प्रथम नजर रे साधारण मने हुए, किंतु सेही सुजोग भविष्यतरे आपणको पाई समृद्धिर द्वारा होई पारे। आपणको केवल लोभ एवं शीघ्रतार दूरे रहिबाकु सतर्क रहिबाकु पड़िबो। माता सुचाई देइचंती जे शीघ्र लाभर प्रतिश्रुति देउथिबा जे कोनोसी जिनिष मध्य एक परीक्षा होई पारे। अन्य पक्षरे धैर्य, कठिन परिश्रम एवं विश्वासर आवश्यकता थिबा एक सुजोग आपणको भाग्यकु एक नूतन दिग देई पारे। तेनु आगामी समय रे प्रत्येक निष्पत्ति सतर्कतार सहित नियंतु। मने रखंतु माता आपनकु सतर्क कराइछंती एवं सुरक्षा मध्य देइछंती। जदि आपणको छंती, जदि आपणको मनकु स्थिर रखंती, आपणको कार्यकु पवित्र रखंती एवं आपणको अंतरर स्वर शुणंती, तेबे वर्तमान स्पष्ट भावरे शुना जाउथिबा गभीर परिवर्तन आपणको पक्षरे हेबो। वर्तमान जहा रहस्यमय मने हुए ताहा शीघ्र आपणको निकटरे प्रकाशित हेबो एवं तापरे आपण अनुभव करिबे जे माता प्रकृतरे आपणको बहुत पूर्वरु सबुठारु बारु। तुम राशिर लोक माने एबे बुझ जे माँ तुम जीवन रे सक्रिय करिथिबा संकेतर परवर्ती पर्याय। बहुत शीघ्र तुमे एपरि एक समयर सम्मुखीन हेबो जेतेबेले परिस्थिति द्रुत गतिरे परिवर्तन हेबा परि मने हेबो। एक दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा कार्य हठात आगकु बढ़िबा आरंभ करिपारे। तुमे जेउ उत्तर अपेक्षा करिछ ताहा एक अप्रत्याशित उत्स माध्यमरे तुम पाखकु आसीपारे।
କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସଂକେତ କେବଳ ଭଲ ଖବର ନୁହେଁ, ଏହା ସତର୍କତାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରଗତିରେ ଅସହଜ ହେବେ। ସେମାନେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବେ। ସେମାନେ ତୁମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବେ ଯେ ତୁମେ ଭୁଲ ଦିଗରେ ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ମା କୁହନ୍ତି, ତୁମର ପାଦ ବନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ଶୁଣେ ସେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ଡାକ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତୁମକୁ ତୁମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମ୍ଭର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖ, ତେବେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାଲି ତୁମର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ସଂକେତ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ତୁମର ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇନଥାଅ, ତଥାପି ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ନେଉଛି। ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଏକ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା ହଠାତ୍ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚମତ୍କାର ସବୁକିଛି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ପଥ କ୍ଷତିକାରକ ହେବ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ମା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଠାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ଗଭୀର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ତୁମର ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଥିବା କେହି ଜଣେ ତୁମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିଛି ଭୁଲ ବୁଝ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବନାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖ। ଭଲ ପାଅ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ହରାଅ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଅ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ସମଗ୍ର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂକେତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଶକ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସମୟ ସହିତ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାକାରୀ କିଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗାମୀ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତୁମ ଜୀବନ ଆଉ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ନିଜେ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛ। ତୁମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲ ଯେ ଏପରି ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାକୁ ଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଜାଣ ଯେ ତୁମ ଶତ୍ରୁର ଶେଷ ନିଶ୍ଚିତ। ତାର ଜୀବନର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ଘରେ ବିନାଶର ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସତରାସର ଝଡ଼ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଜାଣ ଯେ ଶତ୍ରୁର ଖେଳ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ ଯେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଶତ୍ରୁର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ। ତୁମେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛ, ତାକୁ ଏବେ କିଛି ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ସୁନା ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ତାହା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ତୁମର ରାଶି, ତୁମେ ସେହି ସୁନା ପରି ଯାହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଗରମ କରାଯାଇଛି, ପରିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ସେହି ପରିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାକାଳର ଚୁଲିରେ ଯାହା ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉଭା ହେବ, ଚମକ୍ତାର ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଯେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଏହି ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ତୁମେ, ଭୟଭୀତ, କ୍ଳାନ୍ତ, ଭଗ୍ନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେବ। ଆଜି ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଶରୀରର ନୁହେଁ ବରଂ ଆତ୍ମା, ଚିନ୍ତାର, ଦୃଷ୍ଟିର।
ଏବଂ ଏହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଆକାଶ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ବିରାଟ ହେବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ବିଷୟରେ ହେବ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବିଷୟରେ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ ହେଉଛି ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଭୟ କରି ନୁହେଁ, କାହାର ଖୁସି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ। କାରଣ ଆଜି ଭଗବାନ ଶନି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏହି ସତ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ପଥ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ। ସେହି ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୁମ ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀମାତା ପଥ ଦେଖାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ସର୍ବଦା ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ, ତୁମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ଚକ୍ର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ହଠାତ୍ ଧନର ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ, ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଏପରି ଖବର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ତୁମକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରେ, ଅଟକି ଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଫେରି ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା କେହି ହଠାତ୍ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ ଯେ ଏଥର ଟଙ୍କା ଅଯଥାରେ ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେବଳ ତୁମର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଘରର ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ପରେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ କେବଳ ସଚେତନ ହେଉଛ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛ, ଏବଂ ଏହି ଦୁଃଖ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନଥିଲା, ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଥିଲା। ତୁମେ ନିଜ ସହିତ ଲଢ଼ିଛ, ତୁମେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ତୁମେ ହସି ହସି ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛ, ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହା ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ତୁମେ ଏକା ଢଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ହାର ମାନିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ଏବଂ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେହି ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ବହୁତ ବଡ଼ ହେବ, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟିବ, ତୁମେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ରାତିର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପ୍ରକୃତି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ରାତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ। ଏକ ରାତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା, ଏକ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ସେହି ରାତିକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ଧାରଣା, ସେହି ପ୍ରେରଣା, ସେହି ସଂକେତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ହଁ, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ତଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିବ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚତାରେ ମାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତୁମକୁ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମୟ ଉତ୍ତର ଦେବ। କିଛି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ନିରାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ କେବେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନଥିଲ,
କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ତୁମର ଢାଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ମା ଏବେ ତୁମକୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। କେବଳ କଥା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ସମ୍ପର୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମଗ୍ର ରହସ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ମା ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ନୀରବରେ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିଛ। ଏପରି କିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ଏପରି ଲୁହ ଅଛି ଯାହା ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଛି। ଅନେକ ଥର ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛ। ଜାଣି ରଖ ଯେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ପଛରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପ୍ରତି ଏତେ ଘୃଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସେ ତୁମର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଅନେକ ଥର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଛାୟା ସବୁବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ। ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଥିବା ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ। ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ ଯେ ଅତୀତରେ ତୁମେ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମର ପ୍ରୟାସ ଆଉ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ସମୟର ଜୁଆର ଏବେ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତୁମ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ତୁମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଏବେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବି। ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆକାଶ କମଳା ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେବ, ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ତୁମର ଆଖପାଖରେ କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ତୁମକୁ ଅଟକାଇ ଦେବ। କିଛି ଏପରି ଯାହା ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, ଏକ ଖବର, ଏକ ବିବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ ଭାବନା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପଢ଼, କାରଣ ଏହା ମହାକାଳର ସବୁଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ, କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ବିନା ସିଧାସଳଖ ତୁମକୁ। ଏବଂ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ତୁମର ଜୀବନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଦେବତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।